सो गाइज आई होप कि तुसी बहुत वधिया हो ते वधिया तरीके नाल तैयारी कर रहे हो। सो गाइज अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक है जी वो मेंसुरेशन है। ठीक है जी। सो मेंसुरेशन की हुंदा है, किन्नियां तरह दा हुंदा है जी, ये किन्नियां टाइप्स हुंदियां ने, इहदी गल करिए जी आपां, है ना। सो मेंसुरेशन जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता जी, हर एक स्टेट लैवल ਲਈ ਇਹ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इंटरेस्टिंग भी है। सो गाइज आपां बेसिक तो स्टार्ट करना, हाई लेवल तक जावांगे सो दैट हर एग्जाम च अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है गाइज। सो मैं थोड़े नाल आ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ मेंसुरेशन ਦੀ फ्रॉम बेसिक टू द हाई लेवल। सो गाइज मेंसुरेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਸੋ गाइज ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ मेंसुरेशन ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मेंसुरेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ गाइज ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ मेंसुरेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ। जेकर आप गल करिए मेंसुरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है मेजर करना। ठीक है जी। सो मेंसुरेशन, ठीक है जी, मेंसुरेशन का मतलब की होता है जी मेजर करना। मतलब कि मेजर करन तो मतलब कि आप की मेजर करांगे। सो सब तो पहला जिवें गल करा, सब तो पहला गल करिए जी पैरीमीटर। ठीक है जी। सो पैरीमीटर नूं पंजाबी च कहंदे ने जी परिमाप। मेंसुरेशन का मतलब मैं तुहानूं दस्सिआ कि मेजर करना, है ना। सो पहला गल करिए जी पैरीमीटर की। पैरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। ठीक है। पंजाबी च ओनूं परिमाप कहंदे ने, नोट कर लो जी, नाल नाल नोट्स बनाउणे ने तुहाडे नाल नाल। ठीक है जी। जेकर आप गल करिए दूसरा वर्ड है जी एरिया। ठीक है। जिहड़ा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, फीचर है जी, वो हैगा एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है जी। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, जिहड़ा कि आपां ने मेजर करना है। जेकर गल करिए तीसरा हैगा जी वॉल्यूम, जिन्हों आपां आयतन कहने आ जी, वॉल्यूम जिन्हों आपां आयतन कहने हैं। ठीक है जी। सो जेकर आपां गल करिए नेक्स्ट हैगा जी डायगनल। डायगनल दी जिहड़ी गल हुंदी है वो हुंदी है विकर्ण। की हुंदा डायगनल, किवें कड्ढीदा हुंदा है, किहड़ी थ्योरम नाल आपां इहनूं यूज करांगे, वो हुंदा है जी डायगनल। ठीक है जी। मैं बाद च आपां तुहानूं डिटेल च समझाऊंगा किवें करना है यूज ते किहड़े-किहड़े फार्मूले अपने लाउणे ने। सो गाइस मेंसुरेशन का मतलब हुंदा बेसिकली मेजर करना। किहड़ी वो चार चीजां ने, सब तो पहला जी पैरीमीटर है, जिन्हों आपां परिमाप कहने आ। एरिया का मतलब होंगे क्षेत्रफल, वॉल्यूम का मतलब होंगे जी आयतन, डायगनल का मतलब होंगे जी विकर्ण। सो मैनू यह लगता है कि तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर ने जी। हुण आपां अगे वधदे हां। सो गाइस प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इनू नोट्स बना लिओ। ठीक है जी। डे 1 करके बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। पहला जी आपां इंट्रोडक्शन क्लियर होगी तां ही आपां स्टेप बाय स्टेप अगे वधांगे। आई होप कि ये क्लियर है। ठीक है जी। सो मेंसुरेशन का मतलब हो गया पैरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम एंड डायगनल। आई होप कि ये क्लियर है जी तुहानूं। ठीक है जी। सो गाइस हुण आपां करदे हां मेंसुरेशन ਦੀਆਂ टाइप्स। ठीक है जी। सो सब तो पहला मेंसुरेशन आपां करदे हां कि किन्नियां टाइप्स ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ मेंसुरेशन। जिवें कि आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ कि मेंसुरेशन दो टाइप्स ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। ठीक है। सो गाइस मेंसुरेशन ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ टाइप्स ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2D ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ 3D, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 डायमेंशनल ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ 3 डायमेंशनल ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो गाइस सब तो पहला मैं लिख रहा जी 2 डायमेंशनल। ठीक है जी। 2 डायमेंशनल च पहला किहड़ा टॉपिक आंदा जी। सो गाइस पहला टॉपिक आंदा जी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जी चतुर्भुज। ठीक है जी। सो गाइस पहला टॉपिक होता है जी क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है जी, जिन्होंने मैं चतुर्भुज कह देना। सो गाइस क्वाड्रिलेटरल जिहड़ा हुंदा है ना, उसदी बहुत सारी टाइप्स हुंदियां ने। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, जो अगे सब कैटेगराइज किया हुआ है। सब तो पहला जी मैं गल करा रेक्टेंगल है जी। सब तो पहला की आऊगा जी रेक्टेंगल। ठीक है जी। सब तो पहला की आऊगा रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल च सब तो पहला हाँ 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन तुसी हेडिंग डालियो। ठीक है। किहड़े-किहड़े अगों इहदे टॉपिक्स ने जी, 2D दे किहड़े-किहड़े टॉपिक्स ने। सब तो पहला हैगा जी क्वाड्रिलेटरल्स, जिस च आपां कहांगे रेक्टेंगल। दूसरा हैगा जी अपने कोल सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दे सब पार्ट्स दस रहा मैं, क्वाड्रिलेटरल दे अगले सब पार्ट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हैगा जी स्क्वायर। ठीक है जी। की कहांगे जी स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट हैगा जी रोम्बस। ठीक है जी। तीन तो यही हो गए। चौथा है जी काइट। ठीक है जी काइट। नेक्स्ट मैं जी गल करा जी थोड़े को, नेक्स्ट गल करा जी ट्रेपीजियम। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पैरेललोग्राम। ठीक है जी ये चीज पैरेललोग्राम। ठीक है जी ये चीज। सो सब तो पहला देखो क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देना सो दैट तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो जाएगी, है ना। सब तो पहला हैगा क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सब तो पहला है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम एंड पैरेललोग्राम। सो गाइस ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ
ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 2D ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਮਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਹੈਗਾ 2D ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੋਣ। ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕੇਲਿਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸਕੇਲਿਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕੇਲਿਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੇਲਿਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟ ਹੈ 2D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ 2D ਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੋਲੀਗਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਲੀਗਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ 2D ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ 6 ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਕਲ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਗਨਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2D ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, 3D ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ 3D ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੇਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਰਿਹਾ 3D, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3D ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਊਬॉइड, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਊਬॉइड, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਘਣ ਤੇ ਕਨਾਬ। ਕਿਊਬॉइड ਤੇ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਘਣ ਤੇ ਕਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹ 3D ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਫੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3D ਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਕਿਊਬॉइड ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜੀ 3D ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਨਵਰਡ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ 2D ਤੇ 3D ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੇजरमेंट, ठीक है, मेजर करना आपने, ठीक है जी ये चीज। सो गाइस मेजरमेंट हो गया। दूसरा पार्ट है जेड़ा अपना सेकंड पार्ट है जो होगा कन्वर्जेंस, ठीक है जी। कन्वर्जेंस का मतलब सुन लो, कई बार क्वेश्चन च जिवें 1 हेक्टेयर दिता हुंदा है, ठीक है जी। 1 हेक्टेयर हुण बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं नहीं पता हुंदा और क्वेश्चन दे जेड़े यूनिट हुंदे ने मीटरां च हुंदे ने। हुण मैं तुहानूं दस देना कि 1 हेक्टेयर किहदे बराबर हुंदा है 10,000 मीटर स्क्वायर दे। लाइक गाइस इहनूं कन्वर्जेंस कहंदे ने जी, ठीक है। 1 हेक्टेयर किहदे बराबर हुंदा है 10,000,
ठीक है जी मीटर स्क्वायर दे। सो गाइस ये कन्वर्जेंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस ही चुकिया भी ਕਿਹੜੀ चीज ਆਪਾਂ ਨੇ मेजर करनी है ठीक है जी। सो नेक्स्ट ਹੁੰਦਾ जी ਜਿਹੜਾ थर्ड ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ठीक है जी ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ इंपॉर्टेंट ਨੇ ठीक है जी ਫਾਰਮੂਲਾਸ इंपॉर्टेंट ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ठीक है जी। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲਸ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ठीक है 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਜਿਵੇਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਲੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਫਰੋਮ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 2D ਦਾ ਹੋਊਗਾ 2D ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ठीक है जी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जी ठीक है जो कि अपना 2D का होगा पहला टॉपिक ही रहेगा रेक्टेंगल। आई होप कि थोड़ा क्लियर है। थैंक यू सो मच।